گفتاری هفتم. افسانه آب. бегоҳӣ асаду самад хеле хурсанд шуданд. модар калони асад ба меҳмонӣ омад. очаам афсонаи бисёр медонад. имшаб мазза мекунем. биё ба хонаи мо хоб кун, гуфт асад ба рафиқи худ. самад дар тоз рафта аз модараш иҷозат гирифта омад. дар ҳақиқат баъди хӯрок, вақте ки ҳама ҷоро торикӣ фаро гирифту вақти хоб расид, бачаҳо аз паҳлӯи кампир ҷой гирифтанд. оча, афсона гӯед, илтимос кард асад. кампир аз рӯи одати доимиаш сар кард. афсона саное буд, 40 ҳуҷра гадое буд. гадо ба мо об дод, об ба пеши гов бурдем. гов ба мо фалла дод, фаллае пеши кампир бурдем. не, мо ин афсонаро медонем, дигарашро гӯед. баробар овоз бароварданд бачаҳо. кадомашро? ҳу дар бораи об буд кӯча. ба хотири кампир оварданӣ шуд асад. ҳа, фарҳоду ширин? не, инро ҳам медонем, боз дигараш буд дар бораи одил. ҳа, ҳозир. кампир ба нақл сар кард. буд набуд, дар замонҳои қадим дар миёни биёбони бедолу дарахт манзили обод ва сабзу хӯраме буд. рӯзе аз рӯзҳо ҳокими биёбон, деви ҳафткалла роҳгузар шуда ин ҷойи ободро дида ба ғазаб омад. чунки аз бӯи себу шафтолу дилаш беҳузур мешуд, аз бӯи ангур сараш дард мекард, аз дидани гулҳо чашмашро сиёҳӣ мегирифт, аз хандаи одамон мадораш хушк мешуд. дев зуд ба бошишгоҳи худ рафту ба навкарони худ гирдбод ва гармсел фармон дод ки он деҳаро хароб кунанд. чанд рӯз гармсел ва гирдбод вазид. ниҳолҳо пажмурда, гулҳо хушк шуданд. баъди 1 сол ҳафткалла боз роҳгузар шуда он деҳаро дид ки сабзу хӯрам аст. аз нав ба ғазаб омад. ин дафъа вай дигар гурӯҳи аскарони худ, кирму ҳашаротҳои зарарнокро фиристод. онҳо баргҳои сабз ва меваҳоро хӯрда ҳамаро хароб карда рафтанд. боз дар соли оянда ҳафткалла роҳгузар шуда он деҳаро сабзу хӯрам диду аз ғазаб қариб буд ки мурад. вай худаш кӯҳи баландро бо китфаш тела дода ба болои қишлоқ фурӯ равонд ва хотираш ҷамъ шуда ба хонааш рафт. аммо соли дигар дев боз роҳгузар шуда дид ки одамон сангҳоро ба ҳар су тӯда карда он ҷоро обод карданд. аз нав боғҳо пурмева ва гулҳо шукуфта. ҳайрон шуд ки чаро ин ҷоро вайрон карда наметавонанд. дев як муаллим дошт ки 1000 сол боз аз даруни ғор намебаромад. медонед калонии муаллими ҳафткалла чӣ қадар буд? худи шутурбарин будагист, гуфт самад. асад хандид. не, гуфт кампир, вай аз пашаи мағилмак ҳам хурд буд. дар ҳамин вақт пашаи мағилмаке ғирингоззада омад. асад онро бо 2 кафи дасташ шаппе зада, ана муаллими девро куштам, гуфт. кампир боз нақлашро давом дод. аммо муаллими ҳафткалла аз ғор намебаромад, чунки агар барояд ё аз нури офтоб ё аз нури моҳу ситора зуд мемурд. деви бадҳайбат ана ба пеши ҳамин муаллими худ рафта. латта патта чатта, устоди муҳтарам, гуфт. девҳо ба ҷои салом ҳамин тавр латта патта чатта мегӯянд ки маънояш торикӣ ёри шумо бод гуфтани гап аст. чаро ту 100 сол боз бедарак шуда рафтӣ, ҳафткалла? пурсид муаллими дев. дев аввал узр хоста, баъд воқеаи манзили ободро ки 3 сол зур зада вайрон карда натавониста буд нақл кард. ту зури беҳуда задӣ, манзили одамизодро бо ин роҳ хароб карда наметавонӣ. ту бояд ҷони манзили ободро мегирифтӣ.
آنجا سان خود از خود خراب و ویران می شد. جان منزل آباد در کجا؟ پرسید هفت کله. در آب. اگر آب را خشک کنی تمام. هفت کله شبانه به دیه آمده جوی کلان را که از کوه می آمد ویران کرده آب را به جری پرتافت و خودش در آنجا پاییده خوابید که آدمان آمده جو را درست نکنند. آهسته آهسته احوال دیه بد شدن گرفت. برگ های درختان زرد شده گلها خزان شدند. از تشنگی آدمان عذاب می کشیدند. هر کسی که به سر جو رود دیو آن را برداشته به بیابان دور برده می پرتافت. به هفت کله زوری هیچ کس نمی رسید. بعضی آدمان منزل و مکانشان را ترک کرده از دیه برآمده رفتند. در این دیه 7 پهلوان بود. نام یکمش یکشنبه پهلوان، نام دومی دوشنبه پهلوان، نام سومی سه‌شنبه پهلوان، نام چهارمش چهارشنبه پهلوان، نام پنجمش پنجشنبه پهلوان، نام ششمش جمعه پهلوان و نام ششمش شنبه پهلوان. وقتی که احوال خیلی بد شد یکشنبه پهلوان شمشیر خود را از غلاف کشیده به جنگ رفت. او یک شب و یک روز با دیو جنگیده آخرش مغلوب شد. دوشنبه پهلوان 2 روز، سه‌شنبه پهلوان 3 روز، چهارشنبه پهلوان 4 روز، پنجشنبه پهلوان 5 روز، جمعه پهلوان 6 روز و شنبه پهلوان 7 روز جنگ کرد اما دیو را مغلوب کرده نتوانستند. در دیه ذخیره آب تمام شده آدمان، حیوانات، پرنده ها به هلاکت نزدیک رسیدند. در همین وقت عادل نام پادبان بچه که مالهای مردم دیه را بانی می کرد به مادر بیمارش که آب گویان ناله می کرد گفت: مادر جان، من به جنگ 7 کله می روم و او را کشته آب یافته می آرم. آه پسرم، گفت کمپیر بیچاره، همین قدر پهلوان های نامی چی کردن که تو کنی؟ تو را دیو در یک میجه زدن نابود می کند. در اینجا از تشنگی مردن در جنگ قربان شدن بهتر، گفت عادل. این پسر بچه ناترس کلوار خود را به کتف و کاردش را به میان آویخته سحر بر وقت هنوز آفتاب نبرآمده به سوی کوه رهسپار شد. در برآمدگاه دیه فراشتروک عادل را دیده پرسید که کجا می رود. عادل نیت خود را بیان کرد. تو، گفت فراشتروک، بچه نغزی، سال گذشته مرا از دهان مار خلاص کرده بودی. من به تو یاری دادنم در کار. 7 کله را تو مغلوب کرده نمی توانی. برای وی را مغلوب کردن در کجا بودن جان او را دانستن در کار. جان 7 کله در کجا؟ پرسید عادل. من هم نمی دانم. افسوس خورد فراشتروک. تو در همین جا با من انتظار شو، من پرسیده می آیم. و تیر بر این پریده رفت. فراشتروک به نزد کبوتر رفته پرسید که جان دیو در کجایش. کبوتر گفت که در بینیش می گویند، اما نمی دانم در کجای بینیش. بهترش از کبک پرس. فراشتروک به نزد کبک رفت. کبک گفت که در درون بینی 7 کله کیر می هست. انا همان را کشی ظفر می بینی. اما آن را چی خیل کرده کشتن در کار نمی دانم. این را عجب نه مرغ دشتی داند. فراشتروک آمده همه این را به عادل نقل کرد و گفت که او زبان مرغ دشتی را نمی داند. عادل به پیش مرغ دشتی رفته واقعه را سر تا پا گفت و امداد جست. تو، گفت مرغ دشتی، بچه نغزی، یگان بار از پس چوجه های من سنگ نپرانده ای. به تو می گویم در نزدی ها انوی تخت سنگ لانه مرچه ها هست. انا همان مرچه ها در دهان خود زهر دارند. اگر از همان زهر به کرم بینی 7 کله مالی کرم گرنگ می شود، ثانی آن را به بیرون برآورده کشتن ممکن. عادل به پیش تخت سنگ
به نزد مورچه ها رفته التماس کرد که به او برای کشتن 7 کله یاری رسانند. مورچه ها گفتند ما از تو قرض داریم. هر دفعه در وقت خوراکخوری در اینجا از دسترخوان تو نان ریزه بسیار میریخت که ما آن را چیده به خانه خود می آوردیم. اکنون ما به خدمت تیاریم. فقط فهمیدن در کار است که خواب 7 کله کی می برد. ما این را نمی دانیم. اگر این را دانسته بیایی آن طرفش کار ما. کی خواب رفتن 7 کله را سنگ پشت می داند. کافته کافته عادل سنگ پشت را هم یافت و سرگذشت خود را حکایه کرده مقصد خود را معلوم نمود. سنگ پشت گفت میلش، من به تو می گویم تو بچه خاکسار و قابل دستی. بار تو یک عقاب را که مرا برداشته بردنی بود با کلتک چوپانی خود زده پیش کرده مرا از مرگ نجات دادی. به نغزی 7 کله در قیام روز وقتی که سایه آدم در آفتاب تا حد آخرین کوتاه می شود خواب می کند. وقتی که خواب 7 کله می برد چشمانش کلان کشاده می شوند و از آنها آتش ریخته می ایستد. اما وی از بوی آدم زود بیدار می شود. رحمت گفت عادل به سنگ پشت و زود به نزد مورچه ها آمده همه گپ های شنیدهش را با آنها بیان کرد. لشکر مورچه ها شبانه به راه در آمدند. پگاهی آنها به بخششگاه دیو نزدیک شده در قبط سنگ ها پنهان شده خوابیدند. وقتی که نصف روزی سایه ها نهایت کوتاه شدند و خواب 7 کله برد دراز آمده به بینی دیو در آمدن گرفتند. مورچه ها به کرم در بینی 7 کله بوده برابر چسبیده زهر زدن گرفتند. در 1 دقیقه کرم گرنگ شده از هوش رفت. مورچه ها آن را کشاله کنان به بیرون برآوردند و بعد 1 ساعت به پیش عادل آوردند. عادل 1 سنگ دوپودی را برداشته به بالای کرم پرتافت. در همین وقت یک بار زمین و زمان را لرزه گرفت. 7 کله فریاد زنان می آمد اما تا نزد عادل نرسیده یک بار در گرفت و خاکستر شده به زمین ریخت. غلبه عادل به گرد و جانب پهن شد. آدمان، حیوانات، پرنده ها و گل و درختان شادی می کردند. مردم زود جوی را درست کرده به دیه آب آوردند. از همان وقت باز همه آن دیه را عادل آباد می گویند. هر کس کاری خوب کند نامش دائمی می ماند. نغزترین کار بیمار را حال پرسی کردن و تشنه را آب دادن است. اسد و صمد همان شب عادل را خواب دیدند. ادامه دارد.